Welcome to VJ Chemistry. இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா the graphical representation, the application of graphical representation in chemistry. ஜென்ரலா வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில பார்த்தா 4 டிஃபரெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப் இருக்கு. மேக்ஸிமம் கேஸ், வெரி மேக்ஸிமம் கேஸ் இந்த 4 டிஃபரெண்ட் கிராஃப் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. என்ன அந்த 4 டிஃபரெண்ட் கிராஃப் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் that is called most case, this is called straight line graph. என்ன கிராஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. that is straight line graph யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனென்ஷியல் கிராஃப், e பவர் எக்ஸ்போனென்ஷியல் கிராஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. that is e power graph. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா parabolic graph. ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா hyperbolic graph. Okay, இந்த 4 டைப் கிராஃப் தான் மேக்ஸிமம் கேஸ் we are using what in or expert to chemistry in jam any entrance exam. Okay, even jam exam or NEET exam, or you go for CSR NET and you GATE exam. Okay, the four type of different graphs have important role in the all the derivation. If you put the graphical graph using the derivation, now the four type of graphs very important. Okay, now before start the graph we have to know some important things. Okay, if we take this x-axis, okay, this x-axis we know very well, this y-axis, right? Y-axis, this origin we consider 0, this is x, this is x, right? This is minus x, this is plus x. Similarly, this is y-axis, this is plus y, this is minus y. The value should be 1, 2 and 3 and dot should be what? Infinity, right? Plus infinity வரைக்கும் போகுமா? ரைட்டா இல்லையா? இங்க எடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி -1, -2, -3 dot what? Till minus infinity, ரைட்டா இல்லையா? அதே மாதிரி this is +1, +2, +3 dot plus infinity. அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா -1, -2, -3 dot minus infinity. புரியுதா? அப்ப x ஆக்சிஸ்ல ஒரு லைன் போயின்னு ரைட்டா, லைன் எங்க முடியா ரைட்டா. சப்போஸ் நமக்கு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ இருக்கு xல, இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதே xல வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கு, அதே yல பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கு, இல்ல மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, இதான் x y ஆக்சிஸ். ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா இது x, இது y, இது z, ரைட்டா? இது z. நம்ம மேக்ஸிமம் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆக்சஸ் and 3 ஆக்சஸ் போட மாட்டோம். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல மட்டும் தான் 3 ஆக்சஸ் 5 ஆக்சஸ் போடுவோம். ஓகேங்களா? 3 ஆக்சஸ்னா கார்ட்டீசியன் கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்லுவாங்க, கார்ட்டீசியன் சொல்லுவாங்க. 5 ஆக்சஸ்னா ஸ்பெரிக்கல் போலார் கோஆர்டினேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஜெனரலா வந்து x y வச்சா போடு, z வச்சு மேக்ஸிமம் போட மாட்டாங்க. ஓகேவா? we start with the first graph, that is a straight line graph. Okay, note first one, that is called straight line graph. That is straight line graph. இதுல பார்த்தா 2 different equation. What is 2 different equation? First one is equal to y is equal to mx plus c. இதுல m னா என்னது? m னா ஸ்லோப், c னா இன்டர்செப்ட், ரைட்? c னா இன்டர்செப்ட். Okay, for example, this x-axis, this y-axis, this x-axis. Okay, this x-axis, this is x-axis, this is y-axis, this is y-axis, this is x-axis. Listen, what is intercept? Please note, what does intercept mean? Okay, the line x and y-axis, okay, ஒரு லைன் வந்து x y axis கட் பண்ணா அது intercept. Okay, for example, y is equal to mx plus c in form ஆகுதா? they create intercept, right? This line, this value, right? This line, this straight line cut this, இந்த கட் ஆகுதுல, இந்த இடத்துல கட் ஆகுதா? அப்ப this is called intercept. இந்த இது m, this is called slope. ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா slope. Okay, இது வந்து y is equal to ms plus c. suppose c intercept 0 இருந்துச்சுன்னா that means what? அந்த ஆக்சஸ் எங்கேயுமே கட் ஆகல, இந்த ஆக்சஸ்
The line எங்குமே கட் ஆகல. The line through pass through the origin. Okay. Now what is the formula become? Y is equal to mx. Straight line க்கு ரெண்டு equation. ஒன்னு வந்து y is equal to mx equation இருக்கு. இன்னொரு equation அது y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c அப்படினா they create intercept. Cut the y axis or x axis. Okay. இந்த லைன் எங்க கட் ஆகுது? Y லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 0 எடுத்துக்கோ. இது 1, இது 2 ரைட்டா? x ல 0 ல கட் ஆகுது, y ல வந்து அப்போ என்னது 0,2 intercept இது. எஸ் ஆர் நோ? இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து x ல வந்து 0 ல கட் ஆகுது, 0 ல கட் ஆயிருக்கு, y ல வந்து 2 ல கட் ஆகுதா? அப்ப 0,2 intercept. ஓகே, ஃபார் திஸ் கிராஃப். இதே வந்து intercept 0 ஆ இருந்துச்சு, வாட் இஸ் intercept 0 அப்படினா the line what? The line cutted the both origin of x and y, right? இப்படி எடுத்துக்கலாமா? This is x axis, this is y axis. Okay, இதான் 0 value. The straight line cut what? Through the origin. This is equation called y is equal to mx. Y is equal to mx. இல்ல m வந்து slope, ரைட்டா? m வந்து உங்களுக்கு தெரியும், m is equal to slope. Understand? Okay, this two type of what graph. Now, what type of intercept? Another type intercept will pop. Okay, the different type of intercept based on what? The line cut the axis. Okay. Now see what type of intercept. Please know. Intercept. Intercept. What is intercept? We told the cut, the line, x and y axis. X and y axis, right? Now see different type of intercept. This one, this is 2. For example, I will draw just wait. This is 4. This is 5, 4. This is 5. This is 6. Now see. Okay. Now see the graph. I draw line this like. We know very well like this is 0. This is x-axis. This is y-axis, right? This is plus y. This is minus y. This is minus x. अब एंग कटा होते x ला minus ला कटा होता अब x பொறுத்து minus value, right இல்லையா? y பொறுத்து எங்க கட்டா y ல அப்ப y பொறுத்து positive value. Understand? இந்த கிராஃப் எடுங்க பாக்க, இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா இது x, இது plus y, இது minus x, இது minus y. அப்ப x பொறுத்து நான் அது பாசிட்டிவ்ல கட் ஆகுது, y லும் பாசிட்டிவ்ல கட் ஆகுதா? அப்ப x உம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ, y உம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ, ரைட்டா இல்லையா? you draw this like இது வந்து y plus y, இது minus y, இது plus x, இது minus x. இங்க பாருங்க, இங்க கட் ஆகுதா? அப்ப y லயும் minus y ல கட் ஆகுது, x லயும் minus x ல கட் ஆகுது. x equal to what? X equal to minus value and y is equal again minus value. You got the point? Now இப்படி எடுத்துக்கலாமா? அப்படி எடுத்துக்கோ. Very important. This is x, இது y. y ல பாசிட்டிவ்ல கட் ஆகுது, x எப்படி இருக்கு? இந்த ஆக்சஸ் listen, இப்ப பாருங்க, இந்த x ஆக்சஸ்க்கு அந்த லைன் எப்படி இருக்கு? parallel இருக்கா? parallel தான் infinite, right? எங்கேயே கட் ஆகாதுல, ஏன்னா இப்படி போனா என்ன ஆகும்? இப்படி கூட போயினே இருக்குமா ஆக்சஸ், ரைட்டா இல்லையா? எங்கேயுமே கட் ஆகாதனால x எங்க இருக்கு? x ல வந்து இன்ஃபினிட்ல இருக்கு, ரைட்டா? x வந்து இன்ஃபினிட் கட் ஆகாது, x வந்து இன்ஃபினிட்ல இருக்கு. y எங்க இருக்கு? y வந்து இதான் பாசிட்டிவ் குவாண்டிட்டில மேல இருக்குது, அப்போ y வந்து பாசிட்டிவ்ல கட் ஆகுது, ரைட்டா இல்லையா? பாசிட்டிவ்ல கட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இப்படி கொண்டு வாங்க. இப்ப x ல எங்க கட் ஆகுது? 0 ல, y லயும் 0வா? அப்ப x லயும் 0, y லயும் 0. இப்படி பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அதே சேம், ரைட்? x லயும் 0, y லயும் 0, right? There are 6 type of intercept. Okay, next slope பாப்போம். What different type of ரெண்டு slope தான் இருக்கும், negative slope, positive slope. Okay, now see the slope. That is slope. What is the notation? Should be small m. Okay, now the slope is equal to what? The m is equal to slope. The slope is equal to tan theta, right? Tan theta. What is the mathematical formula? Okay, the m is equal to what? dy by dx, right? dy by dx. We call what? Delta y by delta. What is delta y? Change, right? Therefore, final minus initial. y2 minus y1 by x2 minus x1. This is a mathematical formula for what? Slope. Using the graph, we can find out what? This equation to find out the slope value for the graph. Okay. Now see the graph, two different graphs. If we take this like one, this two. Okay, two different graphs. Now
the straight line, this is slope, positive slope. The slope should be positive. கீழே பார்த்து இருந்துச்சுன்னா ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவ். ஸ்லோப் வந்து நெகட்டிவ். ஒரு ட்ரிக் கவனி. வாட் இஸ் a trick? சிம்பிள் ட்ரிக். ஓகேவா? நீ லைனை மட்டும் பார்த்து கண்டுபிடிச்சலாம். லைனை பார்த்து ஓகே. என்ன ட்ரிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைன் இப்படி போகுது, லைன் இப்படி போகுது, இப்படி ரெண்டு எடுத்துக்கலாமா? லைன் இப்படி போச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். லைன் இப்படி போச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் வாட்? நெகட்டிவ் ஸ்லோப். புரியுதா? நெகட்டிவ் ஸ்லோப். வெரி சிம்பிள், ரைட்? அப்ப லைன் மேல பார்த்து போதா ஸ்ட்ரைட் லைனு, அப்ப திஸ் இஸ் வாட்? பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். ஸ்ட்ரைட் லைன் கீழே பார்த்து வந்து திஸ் கவர் நெகட்டிவ் ஸ்லோப். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. வேற என்ன क्वेश्चन கேட்பாங்கன்னா, ஒரு ஈக்குவேஷன்ல வந்து டூ டிஃபரண்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துட்டு which is more negative slope, which is more positive slope கேட்பாங்க. ஓகேயா? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த லைனை பார்க்கணும். லைன் வந்து எந்த அளவு வந்து ஷார்ப்னஸா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஜஸ்ட் வெயிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டேக் திஸ் லைக் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிசன். இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்ப லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டா செங்குத்தா குறையுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ, இப்படி குறையுது ஒரு லைன். ஒன்னு இப்படி குறையுது, ஒன்னு இப்படி குறையுது அப்படின்னா, இது ஏ, இது பி, இது சி, இது ஒய் ஆக்சஸ், இது எக்ஸ் ஆக்சஸ். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா மூணுமே நெகட்டிவ் ஸ்லோப் தான். ஓகே, லிசன். ஏ பி சி போத் ஆர் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஒன்லி. பட் விச் இஸ் மோர் நெகட்டிவ் அப்படின்னா, எந்த லைன் மோர் செங்குத்தா இருக்கு? இந்த லைன் தான் மோர் செங்குத்தா இருக்கு, ரைட்டா இல்லையா? மோர் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப செங்குத்தா லைன்ல இருக்கா? அப்ப விச் இஸ் மோர் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் ஏ. அதுக்கப்புறம் பி, அதுக்கப்புறம் சி. இது கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. ஃபேஸ் ஈக்குலிபிரியத்துல, கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியத்துல வந்து இதே மாதிரி வந்து எந்த ஸ்லோப் வந்து மோர் நெகட்டிவ் மோர் பாசிட்டிவ் வச்சு போன வருஷம் 2021லயே வந்து ஜாம்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணும்? சிமிலர், ரைட்? சிமிலரா பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான். எந்த லைன் வந்து ரொம்ப செங்குத்தா ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டா போதோ இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா? திஸ் இஸ் ஒய் ஆக்சஸ், திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ், ரைட்? அப்ப திஸ் இஸ் ஏ, திஸ் இஸ் பி, திஸ் அகைன் விச் இஸ் மோர் பாசிட்டிவ். இதான் எப்படி இருக்கு லைன்? ரொம்ப செங்குத்தா நேரா போதா? ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைன், ரொம்ப ஒரு பீக் மாதிரி போகுமா? விச் இஸ் மோர் பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் அகைன் ஏ பி சி. புரியுதா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் நோட். You put the star. This is most important. Very important. Very important. Okay. Now, this is a straight line graph. Let's go into teach what is exponential graph. Please know. Second one. That is exponential graph. Exponential graph. Okay. We have to know some few formula. Not formula, simple value. Please note. E power minus infinitive is equal to 0. E power 0, 1, right? Any power number 0, 1. Next, E power plus infinitive. It should be what? Infinitive. Okay, please note. இதுல பாத்தீங்கன்னா two different graph இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா y is equal to e power x, இன்னொரு y is equal to e power minus x. Okay, first one. That is y is equal to e power x. Simple graph. Now we can draw the points. This and wait. This is x. This is y. Okay, x ல வந்து 0 எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கலாம், பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ எக்ஸ்க்கு 0 போட்டா e power 0. வாட் இஸ் e power 0? 1 ஆயிடுமா? e power 0 1. இங்க 1 ஆயிடும், ரைட்டா இல்லையா? இப்போ எக்ஸ் பதில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போடலாமா? வாட் இஸ் இப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி 0 ஆயிருமா? 0, ரைட்டா? e power இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிவா? இன்ஃபினிட்டி, ரைட்? இப்போ நம்ம கிராஃப் டிரா பண்ணலாம். சிம்பிளா யூசிங் திஸ் பாயிண்ட் we can draw the graph, right? Simple one. Now take this line. This is x axis, this is y axis. This is plus y. The line to what? Plus infinity போமா? இது மைனஸ், இதுவும் பிளஸ் x. 2 plus infinity லைன் போமா? பிளஸ் infinity இருக்கும், ரைட்டா இல்லையா? அதே மாதிரி இது வந்து மைனஸ் y லைன் வந்து மைனஸ் infinity போமா? அதே மாதிரி இது மைனஸ் x எது வரைக்கும் போவோம்? மைனஸ் infinity போமா? கவனி. இப்போ இது 0 வேல்யூவா? now c வேல்யூ. x 0 வந்தா y 1ல இருக்கா? அப்ப இதான் y1, ரைட்டா இல்லையா? இது x 0, இது y1 எடுத்துக்கோ, y1 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கவனிங்க. x வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்,
இதான் மைனஸ் இன்புட் ரைட்டா? ஒய் எவ்வளவு ஜீரோல இருக்கா? அப்ப லிசன், எக்ஸ் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, ஒய் நடக்கு ஜீரோ, இதான் ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட். என்ன பண்ணும், இது வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும் போகுது, கரெக்ட் எங்க போயிடும், இது ஜீரோல போயிருமா, போயிடு ஜீரோல. நெக்ஸ்ட் இருக்கு எக்ஸோ இன்ஃபினிட்டி, எக்ஸோ இன்ஃபினிட்டி, இது இன்ஃபினிட்டி, எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி, ஒய் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு ரெண்டு எப்படி இருக்கு, இந்த டைரக்ஷன் மூவ் ஆகுமா? This is what y is equal to e power x. Okay. Next, what about y is equal to y is equal to e power minus x? Listen, very simple. இதே மாதிரி தான். Just wait. Y is equal to, this is b. Okay. Y is equal to e power minus x. Similarly, so you could put that again. Points. This is x, this is y. Okay, now see the values. இங்க 0 எடுத்துக்கோ, இங்க இன்ஃபினிட்டிவ், இங்க வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ். now e power minus 0 0 தான், அப்ப e power 0 1, e power x வந்து இன்ஃபினிட்டிவ், மைனஸ் முன்னாடி இருக்கா, e power minus இன்ஃபினிட்டி அது 0, இங்க மைனஸ் இங்க மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும், அப்ப e power infinity அது e power infinity infinity, ரைட்டா இல்லையா? இப்ப கிராஃப் பிளாட் பண்ணலாமா? சிம்பிள். வாட் இஸ் a graph? இப்ப this is plus x, லைன் எங்க வரைக்கும் போவோம், பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி போகுமா, பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி லைன் போகுது. அதே மாதிரி இது மைனஸ் எக்ஸ், ரைட்டா இல்லையா? இது மைனஸ் எக்ஸ், லைன் மைனஸ் வரையலாம், மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும். இது வந்து பிளஸ் ஒய், we can write for மைனஸ் பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைய முடியும், ரைட்டா இல்லையா? இது வந்து மைனஸ் ஒய், we can write for மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைய முடியும், ரைட்டா இல்லையா? அதே சேம், எக்ஸ் ஜீரோவா இருக்கும், ஒய் என்னவா இருக்கும், ஒய் வந்து எங்கவா இருக்கும், ஒன்னா இருக்கா, இங்க கட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கவனி, எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி, ஒய் வந்து ஜீரோவா, ரைட்டா இல்லையா? இதை விடுங்க, எக்ஸ் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டில இருக்கு, ஒய் என்னவா இருக்கு, பிளஸ் இன்ஃபினிட்டில இருக்கா, எஸ் ஆகணும். அப்ப கிராஃப் எப்படி வரும், இது வந்து எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டில ஒய் ஜீரோ, ரைட்டா இல்லையா? எக்ஸ் இது இன்ஃபினிட்டிவ், ஒய்ல இது 0 பாயிண்டா. நவ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் டேர்ம்ல, ஒய் வந்து பாசிட்டிவ், இப்படி போமா கிராஃப், இது எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ், ஒய் வந்து பாசிட்டிவ் டேர்ம்ல இருக்கு, எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கா, இப்படி கிராஃப் இப்படி போமா, ஓகேவா? இது y is equal to e power x. இப்போ ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணுவோம், வெரி சிம்பிள். how to combine both them? listen, now say simple equation. Okay, this is plus y, this is minus y, so minus y, this is plus x, this is minus x. now see minus x. now see ரெண்டும் பாருங்க, y வந்து எங்க கட் ஆகுதா, எடுத்து சிம்பிள். இந்த கிராஃப் வந்து y is equal to e power x, இந்த கிராஃப் வந்து y is equal to e power minus x. simple. please note the two different graphs. புரியுதா? this is called what? exponential graph. next, what is a third graph? that is called what? parabolic graph. third one, that is parabolic graph. that is very important. parabolic graph. note, parabolic graph. இதுல பாத்தீங்கன்னா listen, 4 different graph இருக்கு. first graph பாத்தீங்கன்னா y square is equal to x. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா y square is equal to minus x. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா y square is equal, x square is equal to y, அப்படியே ஆப்போசிட்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து x square is equal to minus y. ஓகே, simple. just wait, we can write after, just wait. First, we discuss two different graphs. First, this is x-axis, this is y-axis minus x-axis. Similar, this plus y-axis minus. What is x square is equal to y? This like what? Listen, x equal to x இருக்கா, அப்ப x பொறுத்து என்ன பண்ணணும், we can draw this like graph. that is called paw. Okay, தமிழ்ல சொல்லணும். அதே மாதிரி மைனஸ் y, இது வந்து பிளஸ் y, மைனஸ் y இன்சைட் போயிடும். அதே மாதிரி this is x, இது மைனஸ் x, மைனஸ் x, இது பிளஸ் y, இது மைனஸ் y, ரைட்டா? மைனஸ் y. கிராஃப் எப்படி இருக்கும்,
minus y பார்த்துருக்குமா? We can write what this way. Okay, அதே மாதிரி அடுத்த கிராஃப் x square is equal to y. Okay, இது எப்படி இருக்கும்? y பார்த்துருக்குமா? அப்படின்னா plus y பார்த்துருக்குமா? So this is x, this is minus x, this is plus y, this is minus y, right? இப்போ கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? y பார்த்து எப்படி இருக்கும்? We can draw this like, right? Understand? Next, this is second graph, right? This is second, this is third, this is fourth type. Again, this is x, this is minus x, this is plus y, this is minus y. இப்போ கிராஃப் எதை எப்படி பார்த்துருக்கோம்? இது என்ன கிராஃப்? இது பார்த்தீங்கன்னா y is equal to, sorry, x square is equal to minus y. இப்போ கிராஃப் this like what? Minus y axis பொறுத்திருக்குமா? ரைட்டா? இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபுல் பார்ட் கேட்க மாட்டாங்க, ரைட்டா இல்லையா? அதனால ஒரு பார்ட் தான் கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம இது எப்படி போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா xy axis எடுத்துட்டு 1 2 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி we can draw this like, right? Okay, now note, exam point எது important? Two different graph, very very important. நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க, you put very important இந்த டைப் கிராஃப். மோஸ்ட் ஆஃப் கைனடிக்ஸ் லெசன்ல எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி, தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஓகேவா, குவாண்டம் மெக்கானிசம், அந்த மாதிரி லெசன்ல வந்து கண்டிப்பா கிராஃபிக் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். கைனடிக்ஸ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு யூ ஹேவ் டு புட் த கிராஃப். ஓகே, கிராஃப் போட்டு ஆகணும். அதே மாதிரி குவாண்டம் மெக்கானிசம் கிராஃப் இருக்கும், எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியும் கிராஃப் இருக்கும். ஓகேவா, டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். லான் எக்ஸ்ல இருக்கலாம், லாக் எக்ஸ்ல இருக்கலாம், e பவர் எக்ஸ்ல இருக்கலாம். பட் கான்செப்ட் எல்லாம் சேம் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் தட் இஸ் கால் first one, that is y square is equal to x. இது எப்படி கிராஃப் வரையணும்? கவனி, x பொறுத்து இருக்கு. we can draw this like, ரைட்டா? இந்த கிராஃப் தான் ரைட்டா? அந்த ஒரு பார்ட், நான் இந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்துறேன். I take this one part, not this part. Okay, this x axis, this y axis. Similarly, second one, very important, x square is equal to y. ரைட்டா இல்லையா? இதான் இந்த கிராஃப். இந்த பார்ட் மட்டும் எடுத்து, இந்த பார்ட் I take this part. Okay, this part. Understand? This is x axis, this y axis. This is very very important. Okay, kinetics la this is very important role. Understand? Okay, fourth one, final, that is called hyperbolic graph. Fourth one, that is called hyperbolic graph. Hyperbolic graph. This is also important exam point of view. Now see, generally பாத்தீங்கன்னா x power a or y power b equal to constant. இது common equation. என்ன equation? Hyperbolic equation. What is equation? x power a and y power b equal to constant. அது என்ன வேல்யூனா இருக்கலாம், வேல்யூவா இருக்கலாம், இல்ல வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் ஒரு நம்பரா கூட இருக்கலாம். ஓகேவா, கான்ஸ்டன்ட். இப்போ வேர் ஏவும் பியும் பாசிட்டிவா இருக்கு, a and b are positive. ஓகே, பாசிட்டிவா இருக்கும் பட்சத்துல, ஓகேவா, சப்போஸ் இன் கேஸ் a is equal to 1 இருக்கு, let us assume b is equal to 1 இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்முலா வரும்? xy is equal to constant. இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா what is xy is equal to constant? அப்ப என்ன மீனிங்? இது x y இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல். இது பார்க்க எப்படி ஞாபகம் இருக்கா? pv is equal to nrt. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் pv is equal to nrt, ரைட்டா? இது மொத்த ஃபேக்டர் கான்ஸ்டன்ட், இது pv. ப்ளஷர் வால்யூம் எப்படி இருக்கும்? இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனலா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கேஷியஸ் லா இருக்குல்ல, பாய்ஸ் லா, அதே மாதிரி தான். ஓகே, அந்த ஃபார்முலா தான் xy is equal to constant. ரைட்டா இல்லையா? இப்போ x y எப்படி இருக்கு? இதுல x y இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனலா? அப்ப x 1/y. அப்ப x இன்க்ரீஸ் ஆனா y டிக்ரீஸ் ஆகும், y டிக்ரீஸ் ஆனா x இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? எஸ் ஆகும். Okay, now for example I take one example. Okay, I take one example to draw this graph. Listen, in case I take this like example, just wait. Okay, for example xy is equal to 5. 5 is constant, right? The what is y value? Y is equal to 5/x. 5/x. Now put the line. Okay, this is x value, this is y value. For example, x equal to 0, 1, 2, 5. Okay. Now what is the y value? What is y formula? 5/x, right? What is 5/0? Infinity, right?
What is 5 by 0? Infinitive. Therefore, first one should be infinitive. Value infinitive ஆயிருமா இதுக்கு yக்கு. X போட்டா 5 by 1 5. இங்க 2 போட்டா 2.5. 5 போட்டா 1. இந்த கிராஃப் நீ டிரா பண்ணி பாருங்க, வெரி சிம்பிள். ஓகேவா? இப்போ வந்து இது வந்து x ஆக்சிஸ், இது வந்து y ஆக்சிஸ், ரைட்டா இல்லையா? இப்போ xல 0, yல இன்ஃபினிட்டி, ரைட்டா? அப்ப டச் ஆகாத. வாட் இஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்? இவர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆனே போதா? பாரு, வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 0 1 2 3 என்னது இன்ஃபினிட்டி வந்து 5 5 2.5. என்ன வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆனே போதா? அப்ப இனிஷியலா எக்ஸ்ல 0, yல எப்படி இருக்கு? இன்ஃபினிட்டி இருக்கு. என்ன பண்ணும்? லைன் வந்து இங்க டச் ஆகாது, இப்படி போகும். இப்படி போட்டா தப்பு, ஏன்னா வந்து 0ல ஆயிடுச்சா. இப்ப 0ல இருக்க முடியாதா? we can write what? டச் ஆகாது y ஆக்சிஸ். அப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம? we can write this line, ரைட்? இப்படி வரையலாமா? டிக்ரீஸ் ஆயினே போகும், புரியுதா? but this is x axis, this is y axis. we can draw already, புரியுதா? இதான் ஈக்குவேஷன். இது என்ன ஈக்குவேஷன்? xy is equal to you get k னா கான்ஸ்டன்ட். இப்ப இந்த பவர் பேஸ் பண்ணி, ஓகே, இந்த லைனோட ஷார்ப்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா xy is equal to constant, இது நார்மல் ஈக்குவேஷன். இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? சிம்பிளா வந்து we can draw this like this x axis, this is y axis. we can write சிம்பிளா இப்படி வரையலாம், அவ்வளவுதான். ஓகே, அதே வந்து we can take what? x square y is equal to k. இது எப்படி எழுதலாம்? இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பா எழுதலாம். இப்படி எழுதலாமா? இப்படி எழுதலாம், ரைட்டா? ஜஸ்ட் வெயிட். we can draw this like, but this is y axis again, this is x axis. அதே y cube, power increases, okay, the line should be more sharp. எழுதலாம். we can water flow மாதிரி. okay, this is y axis, this is x axis. this is like a water flow. செங்குத்தா வாட்டர் ஃப்ளோ. அந்த அருவியில இருந்து வாட்டர் கொண்டு பார்த்தியா ஃப்ளோவா? செங்குத்தா அதே மாதிரி. ஓகேவா? ஓகே, திஸ் இஸ் ஹைப்பர்போலிக் கிராஃப். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர். இதான் 5 இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. இந்த 5 கிராஃபை பேஸ் பண்ணி தான் மோஸ்ட்லி கெமிஸ்ட்ரியில வந்து we can draw what? using derivation we plot the graph. ஓகே, இன்னொரு ஒரு ஜெனரல் கிராஃப் நான் சொல்லி தரேன் கவனி. அது பார்த்தோன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சம் இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃப். இது எப்போ கேட்பாங்கன்னா இது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பட் ஆனால் ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைண்டிஸ் பார்த்தா ரேட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் போடுவோமா? இந்த பவர் ஏ. இப்போ சப்போஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு 0 0 இருந்துச்சு அப்படின்னா 0 ரியாக்ஷனா? அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? இப்போ ரேட்ஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? ரேட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் பவர் ஏ பவர் 0வா? இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் இப்போ நான் கிராஃப் போடுறேன். என்ன கிராஃப் போடுறேன்? நான் வந்து ரேட்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனும் போடுறேன். இது வந்து ரேட்டு, இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன மாறிடும் பாரு. any power a power 0, what is the value? Any number power 0, that's equal to 1, right? That equal to 1. Then what is the formula? Rate is equal to what? Rate is equal to k. அப்போ ரேட்ல என்ன இல்ல, கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் இல்லையா? ஆனா என்ன ஆகும்? the concentration சேஞ்ச் ஆச்சா ரேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாதா? this like graph. புரியுதா? this very important. இதே மாதிரி இன்னொரு கிராஃப் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ PV is equal to நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் NRT நம்ம k ன்னு எடுத்துப்போம். இப்போ என்ன கிராஃப் போட போறோம்னா I put the graph versus what? P versus V போடுறேன். இப்படி போட்டு லிசன், நீ எப்போ வந்து ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துட்டு அது இன்னொரு டேர்ம் வச்சு கிராஃப் என்ன ஆயிடும்? இட் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட். சிமிலர்லி இதே கிராஃப் ஐ டேக் PV versus P போட என்ன ஆயிடும்? PV versus P. அகைன் வாட்? ஐ கெட் வாட்? இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நாட் அஃபெக்டட், சேஞ்ச் ஆகாத கிராஃப். ஓகே, திஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். திஸ் 3 years for the constant graph. புரியுதா? ஓகேமா, ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் செக்ஷன். ஹாப்பி லேர்னிங். This is 4th video, right? Only one video இருக்கு. என்ன வீடியோ இருக்கு? Problem section. Okay, this lesson complete over. This week I upload what? One video based on the some important basic concept chemistry வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? We can physical chemistry வந்து you can put the what? Problem solve பண்ணுவோம். Okay வா? Happy learning. Tata bye bye. See you in the studio with the best concept.